Okay. Can you notice the screen? Sir. Okay. तिमीहरुको कगजको त्यहाँ क्यापेसिटर पढाइ हुँदै थियो। अब त्यो क्यापेसिटरको केही पोर्सन बाँकी होला, त्यो पछि पढौँला। केही बाँकी छ भनेदेखि। हैन भने हामी अब नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ। ग्रेभिटेसन भन्ने च्याप्टर मैले सुरु गरे अहिलेलाई। ओके। ग्रेभिटेसन। ल ग्रेभिटेसन भन्ने च्याप्टर सुरु गरौँ है त ल मेकानिक्सको। Okay. Gravitation भन्नेबित्तिकै the Newton's universal law of gravitation बाट सुरु गर्छौं हामी. Okay. And according to the Newton's universal law of gravitation, every two objects in the universe is attracted with each other with the force of attraction, and this force of attraction is the gravitation. Okay, gravitational force of attraction, and this is denoted by Fg, and which is directly proportional to the product of their masses. दुईटा mass सँगको product सँग directly proportional हुन्छ m1 m2, and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, gravitational force Fg between two objects in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. G m1 m2 by r square, where G is a proportional constant called the gravitational constant. Okay, universal gravitational constant. Its value is fixed. Okay, and defined for the unit masses separated by the unit distance. F equals Z define गर्दा हामीले m1 m2 भनेको 1 kg राख्ने, r भनेको 1 meter राख्ने भनेदेखि F equals G आउँछ. That means G is the force of gravitation between two unit masses separated by the distance r भन्ने कुरा हो. Okay, दुईटा मासहरु छ, they are separated by the distance r from their centers. m1 is the mass of first body, m2 is the mass of second body, and the force of gravitation between them is Fg equals capital G m1 m2 by r square हुन्छ. Okay. Okay, where Fg is the gravitational force, m1 m2 are the masses of the two objects, r is the separation between the object, G is universal gravitational constant. Capital G भनेको universal gravitational constant हो. Okay, त्यसो हो भनेदेखि acceleration due to gravity के हो त्यो डिफाइन गर्यौं. Okay. Okay, if the object is at a certain height, okay, from the center of Earth or from the surface of Earth, if it is at the certain height, if you release it, it will be accelerated toward the center. Okay, and this acceleration is because of the gravity. Acceleration भनेको gravity को कारणले आउँछ. Okay, if the body is accelerated because of the gravity, it is known as the acceleration due to gravity. Okay, the distance between the stone and Earth is here capital R, and we know that the force of gravitation between this mass means small m, and this masses of Earth, यो Earth को mass चाहिँ capital M छ, Earth को mass चाहिँ capital M छ, यो Earth को mass capital M भयो. यहाँ अर्को small mass छ, small mass को चाहिँ small m भयो. Then there arises the force of gravitation according to the Newton's universal law of gravitation. त्यसो भए यो object र यो object को बीचमा force of gravitation आउँछ भनेको यो planet को बीचमा Earth र यो mass m को बीचमा gravitational force आउँछ. त्यसो भए F equals त्यो भनेको capital G m1 भन्नाले capital M masses of Earth and small m भनेको masses of this object by r square भयो. Okay, where G is the universal gravitational constant. त्यसो भए we already know the acceleration produced in a body is due to the gravity. Okay, force of attraction or gravity, that is acceleration equals force by mass. That's why acceleration भनेको force by mass हो. F by m भयो. F by m हो भनेदेखि F भनेको simply G m1 m2 by r square. यो f को ठाउँमा f को भ्यालु राख्यो, यो माथिबाट f को भ्यालु ल्याएर राख्यो यहाँ. ओके, यो f को भ्यालु
अनि 1/m तल छँदैछ त्यसपछि g equals simply gm/r². यो तिमीले क्लास 10 मै पनि पढिसकेको कुरा हो. Acceleration due to gravity that shows that acceleration due to gravity of falling object is independent to its mass. Acceleration due to gravity भनेको mass सँग independent quantity रहेछ, mass सँग depend गर्दैन. That means if you throw the 25 kg stone and 5 kg stone from the certain height, both will fall at the same time because they will produce the, if you release both object at the same time, they will reach on the earth surface at the same time मै आएर earth surface मा hit गर्छ. त्यसको मतलब के हो भने acceleration due to gravity is independent to the mass of falling body. यो लास्टको यो एक्सप्रेसन मा स्मल m छैन. स्मल m नभएपछि हामीले भन्न सक्यौं the acceleration due to gravity of the falling body is independent to its mass. Okay, यो एक्सप्रेसन आयो ल. अब त्यसपछि यहाँ जाउँ. यो फिगर एउटा फिगर देख्छौ तिमीहरूले. जस्तो कुनै पनि अब्जेक्टलाई 20 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा हामीले माथितिर फाल्यौं. यो अब्जेक्टलाई माथितिर फाल्यो, यो अब्जेक्ट यहाँ माथि यो तिर फाल्यो भनेदेखि त्यसको स्पिड घट्दै जान्छ. यहाँ घट्दै गएको छ, कन्स्ट्यान्ट रेटमा घट्ने हो. 20 मा दियो भने मानौ 17 मा पुग्यो, त्यसपछि 14 मा भयो, त्यसपछि 10 मा भयो, त्यसपछि अल्टिमेटली 0 मा पुग्यो. 0 मा पुग्दाखेरि त्यसले 20 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्यो. ओके, एक्सेलरेसन एकदमै कन्स्ट्यान्ट छ. त्यसपछि त्यसको फाइनल भेलोसिटी 0 भयो. फाइनल भेलोसिटी 0 भएर फेरि डाउन भयो, डाउनवर्ड आयो यसरी यताबाट यो डाउन झर्यो तलतिर. ओके, with 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर or 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. ओके, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एक्सेलरेसन. माथि फालेपछि कन्स्ट्यान्ट रेटमा भेलोसिटी चेन्ज हुँदै गयो. एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा पुगेर भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी 0 भयो. माथितिर अब्जेक्ट फाल्यो भनेदेखि फाइनल भेलोसिटी 0 भयो. त्यसपछि त्यो डाउन हुन सुरु गर्यो. इच टाइम it will get the acceleration and it will 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. माथि जाँदाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन घट्दै भेलोसिटी घट्दै गयो. यहाँ 20 छ, यहाँ 17 छ, यहाँ 14 छ, यहाँ 10 छ, अल्टिमेटली गरेर 0 भयो. तल आउँदा चाहिँ बढ्दै आउँछ. ओके, अब ल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ हेर्ने हो भनेदेखि अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला अघि हामीले पढिसकिहाल्यौं. जी भनेको क्यापिटल जी क्यापिटल m by r स्क्वायर हुँदो रहेछ. वेयर r इज द रेडियस अफ द अर्थ. यो फर्मुला जुन छ यो फर्मुला j इक्वल्स gm by r स्क्वायर भइहाल्यो. ओके, त्यसो भए फर मास अफ अर्थ निकाल्नु पर्यो भनेदेखि अमाउन्ट भयो gr स्क्वायर बाइ क्यापिटल g भयो. g भनेको 9.8 भयो अनि r भनेको 6.37 × 10⁶ हुन्छ. अर्थको रेडियस हो, यो फिक्स भ्यालु हुन्छ. अनि क्यापिटल g भनेको 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भयो. त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भनेदेखि अर्थको मासको भ्यालु एक्ज्याक्टली you will get 6 × 10⁻24 kg. यो भनेको अर्थको मास क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले. ओके, अर्थको मास क्याल्कुलेट गर्यौं. अब डेन्सिटी के हुन्छ त्यतातिर हेरौं. मासेस र डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्न खोजेको हामीले यहाँ अर्थको मास निकाल्नको लागि सिम्पली यो फर्मुला युज गर्यौं. ओके, यो फर्मुला ओके ल यो फर्मुला युज गर्यौं र त्यहाँबाट मास निकाल्यौं. मास निकाल्दाखेरि 6 × 10⁻24 kg आयो र त्यसपछि हामीले डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्यौं. डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि मास थाहा छँदैछ हामीलाई. मास भनेको यही हो. यो मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हुन्छ. भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम भन्नाले 4/3 πr3. यो भोल्युम आयो, यसले डेन्सिटी भोल्युम इन्टु डेन्सिटी यति आयो. त्यसो भए यहाँबाट डेन्सिटी भनेको सिम्पली 3m/4 πr3 आउँदो रहेछ. यो m को ठाउँमा 6 × 10⁻24 यो भ्यालु राख्ने, माथिको यो भ्यालु 6 × 10⁻24 भ्यालु राख्ने केजी यो m को ठाउँमा. अनि 4 πr3 गर्यो भनेदेखि
you will get the density of earth is 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. That means the density of earth is 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. And त्यसै mass भनेको 6 into 10 to the power 24 kg यति हुँदो रहेछ. Mass र density calculate गर्यौं हामीले. Okay. त्यसो भए mass भनेको amount of matter contained in the body. त्यसो भए mass can be defined in two ways. One एउटा inertial mass हुन्छ, अर्को चाहिँ gravitational mass हुन्छ. Okay, inertial mass र gravitational mass भनेको के हो भन्दाखेरि सेकेन्ड न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले डिसाइड गर्ने मास चाहिँ इनर्शियल मास हो र ग्रेभिटेशनल मास भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटीले डिफाइन गर्ने हो. भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले पुश गर्यौं भन्दाखेरि इट विल गेट द एक्सेलरेसन, भेलोसिटी गेन गर्छ, भेलोसिटी चाहिँ नन युनिफर्म छ भने इट विल गेन द एक्सेलरेसन. ओके, एक्सेलरेसन गेन गर्छ. त्यसो भए m इनर्शियल भनेको इनर्शियल मास व्हिच इक्वल्स f इक्वल्स ma बाट आएको यो न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट, which is known as the inertial mass, F by A. Okay, F by A. The measure of object's inertia tends to resist the change in motion is the inertial mass. Expressed as the ratio of net force and acceleration, Newton's second law, and it is from the Newton's second law of motion. अर्को हुन्छ ग्रेभिटेशनल मास. ग्रेभिटेशनल मास भनेको कस्तो कुनै पनि अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टलाई अर्थको चाहिँ सर्टेन पोइन्टमा राख्यो भनेदेखि देयर राइज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन दिस अब्जेक्ट एन्ड अर्थ. अर्थको कुनै पनि पोइन्टमा एउटा मासलाई राख्यो भने अघि माथि हामीले स्मल जी को भ्यालु एक्सप्रेसन डिराइभ गर्दाखेरि अब्जेक्टलाई सर्टेन हाइटमा राख्यौं हामीले, देयर राइज द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन दिस अब्जेक्ट. त्यतिखेरको एफ भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन हो. त्यसले डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ मास चाहिँ ग्रेभिटेशनल मास हुन्छ. जस्तो it is defined by the Newton's universal law of gravitation. Okay, gravitational mass र inertial mass गरेर two types को mass हरु हुन्छ. यहाँनेरि gravitational र inertial mass को differences छ. Okay, gravitational mass भनेको the mass of an object has due to the gravitational force. Inertial mass भनेको mass is resistant to the acceleration due to the any types of force. Okay, स्मल मास छ भनेदेखि बिग एक्सेलरेसन नै हो, बिग मास छ भने स्मल एक्सेलरेसन हो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ एक्सेलरेसनसँग. ओके, कुनै पनि बिग मासलाई फाल्यो भनेदेखि त्यो स्मल हुन्छ त्यसको एक्सेलरेसन इन कम्पेरिजन टु दी स्मल मास. मेजरमेन्ट भनेको मेजर बाइ अलोइङ टु टेस्ट द अब्जेक्ट टु फल फ्रीली अन्डर द ग्राभिटी. ग्राभिटीको अन्डरमा फ्रीली फल गरिरहेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई हेरेर हामी ग्राभिटेशनल मास मेजर गर्छौं. त्यस्तै inertial mass measure गर्नु पर्यो भने चाहिँ measure by applying a force to give the acceleration of an object. Motion भनेको measure when the object in motion is motion due to the gravity. Gravity को कारणले object चाहिँ motion मा हुनु पर्यो. Object when the measure when the object is in motion due to the applied force. Applied force बाट कुनै पनि object लाई push गरियो pull गरियो भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा आउने force चाहिँ आउने mass चाहिँ त्यो चाहिँ inertial mass हो. ओके, अनि फोर्स अफ ग्राभिटी को कारणले चाहिँ एक्सेलरेसन आइरहेको छ भने त्यतिखेरको मास चाहिँ ग्राभिटेशनल मास हो. ओके, अब क्याल्कुलेसन गर्दा न्यूटन सेकेन्ड ल युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन युज गर्नु पर्यो, अर्कोमा सेकेन्ड ल युज गरेर इनर्शियल मास क्याल्कुलेट गरिन्छ. ओके, मास भनेको बित्तिकै द अमाउन्ट अफ म्याटर इन समथिङ. ओके, वेट भन्ने बित्तिकै द ग्राभिटेशनल मेजर अफ ग्राभिटेशनल फोर्स. तिमीले पढेकै कुरा हो यो सबै 10 मा. द मेजर अफ ग्राभिटेशनल पुल अन mass is the weight. Okay, त्यसो भए weight के हो त? Weight is the measure of gravitational force. That means weight is a measurement of how strongly the gravity pulls on the mass. Weight भनेको completely depend upon the amount of matter, amount of gravity there. Okay, if the result of the result of force of gravity, it is the result of force of gravity or gravity को force को कारणले आउने हो. weight भन्ने बित्तिकै जहाँ gravitation छ त्यहाँ आउने हो. Without gravity there is no weight. That mean okay. Okay, अब यो gravitational field strength भन्ने भएको छ. Gravitational field strength भनेको the ratio of force to this mass would express to the mass m. Okay, so that is gravitational field strength at a point is the force exerted per unit mass on particles of small mass placed at that point. Okay, भनेको यो भनेको के हो भने फर्दर यहाँ आउँछ. यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्रेभिटेशनल फिल्ड स्ट्रेन्थ हेरौं.
ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थलाई न्युटन पर केजीमा राखिन्छ F by m भयो ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भन्ने बित्तिकै F by m लाई हामी ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भन्छौँ which is न्युटन पर केजी द ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो given by the direction of force of mass would express it place at a point of interest यसको वरिपरि जहाँसम्म ग्रेभिटीले इफेक्ट गर्छ यो त्यसलाई हामी ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्नु पर्यो ओके ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको त्यसो भए F by m F भनेको फोर्स m भनेको मास ओके फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बाइ मास m यो मास छ यही m मास ओके ratio of gravitational force to its mass is known as the gravitational field intensity. Gravitational field intensity for the iron, okay? U capital M O capital M mass, यहाँ अर्को small m mass which is at distance r distance of r okay? यो लास्टमा यहाँ हामीले एउटा टेस्ट मास राख्यौं okay? युनिट मास राखिदियो भनेदेखि force it is the gravitational field intensity भनेको force experience per unit mass acting on test mass भनेको E equals F by m हामीले उता इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गर्दाखेरि E equals F by Q गरेका थियौ नि जसरी उता पोटेन्शियलमा E भनेको F by Q पढाएको थियो यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई पनि E ले नै जनाउनु पर्छ क्यापिटल E ले यो क्यापिटल E भनेको चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी E equals ग्रेभिटेसनल फोर्स पर युनिट मास ओके acting on test mass भन्दा पनि भयो अथवा पर युनिट मास यो युनिट टेस्ट मास भनेको युनिट मास हो यहाँ फिल्ड पॉइंट छ ल त्यसो भनेदेखि F भनेको त यो क्वान्टिटी हो F भन्ने बित्तिकै त ग्रेभिटेसनल फोर्स हो ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको क्यापिटल J क्यापिटल M स्मल m by r स्क्वायर भयो यो दुईटाको F यो दुईटा बीचको F कति छ त ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दा यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यो दुईटा यो क्यापिटल M र स्मल m बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको G क्यापिटल M स्मल m by r स्क्वायर 1 by m भयो इक्वल्स gm by r स्क्वायर आयो यो र यो क्यान्सल भयो भनेको ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी E भनेको चाहिँ gm by r स्क्वायर that means it is independent to the mass of test mass सँग independent कुरा बुझ्यो यो m र यो m क्यान्सल भयो त्यसपछि gm by simply r स्क्वायर मात्रै भयो ल अब यहाँबाट सुरु भयो मेन हाम्रो कुरा चाहिँ ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल के हो त ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल यो निकाल्नु जस्तो यहाँ एउटा मास राख्यो हामीले स्मल m मास छ यहाँ ओके यहाँ मास छ पार्टिकल अफ युनिट मास राख्यो यहाँ यो चाहिँ क्यापिटल M हो if this unit mass is at distance small r distance apart छ यो यहाँदेखि यहाँसम्म स्मल r छ भने यो स्मल m र यो क्यापिटल M को बीचमा यो स्मल m लाई यो ग्रेभिटेसनल फिल्डमा ल्याउँदाखेरि ओके जति एनर्जी गेन गर्छ त्यो नै हाम्रो ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल हो okay that means gravitational potential energy is the energy gained by the particle when it is moved against the moved along the gravitational field gravitational field मा कुनै पनि पार्टिकल लाई यो युनिट मास लाई मुभ गराउँदाखेरि जति एनर्जी गेन गर्छ त्यो नै के हो ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल हो ओके यो पार्टिकल लाई हामीले यहाँ देखि यहाँ मुभ गर्यौं भन्दाखेरि यसले dr डिस्टेन्स मुभ गर्यो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा मुभ गर्नु भनेको यसले dr डिस्टेन्स मुभ गर्यो यहाँ देखि यहाँ dr distance move गर्यो भनेदेखि अब the particle is attracted by the capital M and moves towards it by small m quantity by a small quantity dr यो dr quantity ले move गर्यो यो capital M हो small m हो capital M ले small m लाई तान्छ ओके m ले capital M ले तान्ने भयो तान्छ भनेदेखि it moves towards the capital M यो small m चाहिँ capital M तिर मुभ गर्छ कुरा बुझ्यो त्यसो हो भनेदेखि a small amount of work done while moving this particle the distance dr भनेको w equals f into dx पढेको थियो उता हामीले यहाँ चाहिँ dr r डिस्टेन्स छ w equals f into dr भयो कुरा बुझ्यो w equals f into dr त्यसो भए f भनेको ma into dr भयो कुरा बुझ्यो ma into dr भयो अब फेरि m भनेको a dr भयो यो w भनेको फेरि के हो फेरि w भनेको g यो a भनेको फेरि gm by r स्क्वायर हुन्छ र d स्क्वायर भइहाल्यो m भनेको कन्स्टेन्ट ओके त्यसो हो भनेदेखि
यो m चाहिँ युनिट मास हो कुरा बुझ्यो त्यही भएर m को ठाउँमा यहाँ 1 आयो यो एक्सप्रेसन आयो है त यो एक्सप्रेसनमा छिन है म यसो कर सेयर गर्छु किन आइरहेको छैन यहाँ आउँछ होला ल W भनेको F into dr हो F into dx किनभने वर्क डन भनेको प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हो F into dx यो dr डिस्टेन्स मुभ गर्यो भनेदेखि F into dr भयो फेरि F को ठाउँमा ma F भनेको ma हुन्छ न्युटन सेकेन्ड लबाट यो ma भयो अनि dr यता छटे छँदैछ dr यो युनिट मास मुभ गरेको हामीले पार्टिकल अफ युनिट मास मुभ गरेको हो भनेदेखि m भनेको 1 भयो सिम्पली 8 dr मात्रै भयो a भनेको एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त्यसो भए त्यो भनेको व्हिच इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द मास अफ दिस बडी यो बडीको माससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र त्यसको भ्यालु क्यापिटल G क्यापिटल m बाइ r स्क्वायर हुन्छ कुरा बुझ्यो ओके ल F into dr m into dr हो अब W भनेको त्यसो भए G क्यापिटल M by r square into dr भयो यो एक्सप्रेसन आयो कुरा बुझ्यो यो एक्सप्रेसन आयो अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको dr डिस्टेन्स मुभ गर्दाखेरि यति वर्क डन हुँदो रहेछ कुरा बुझ्यो dr डिस्टेन्स त्यसो भए हामीले त इन्फिनिटी देखि r मा ल्याउनु पर्ने छ इन्फिनिटी देखि r मा ल्याउँदाखेरि कति वर्क डन हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ okay energy gained by the particle of mass m unit mass when it is moved from infinity to region of gravitational from infinity to region of gravitational field को region मा ल्याउँदाखेरि infinity देखि gravitational field को region मा ल्याउनु पर्ने छ because of this capital M that means because of the mass of यो capital M को कारणले क्रिएट गरेको ग्रेभिटेसनल फिल्ड मा ल्याउनु छ हामीले यसलाई इन्फिनिटी देखि भनेदेखि यो dr डिस्टेन्स मुभ गराउँदाखेरि वर्क डन यति भयो त्यसो भए इन्फिनिटी देखि r डिस्टेन्स मा ल्याउँदाखेरि कति वर्क डन हुन्छ त भन्दा इन्फिनिटी देखि हामीले r मा ल्याउनु छ r डिस्टेन्स यहाँ ल्याउनु छ भनेदेखि इफ इट इज डिनोटेड बाइ द u if u is the potential okay the m is the amount of u is the potential then the total work done भनेको इन्फिनिटी टु r त्यसलाई u भन्यौ हामीले त्यो भनेकै हाम्रो पोटेन्शियल हो ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल त्यसो भए gm बाइ r स्क्वायर भयो यो dr भयो भनेको यसलाई हामीले इन्फिनिटी देखि r सम्म इन्टिग्रेट गर्यौं इन्फिनिटी देखि r सम्म इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो gm लाई चिन्दै चिन्दैन त्यो बाहिर निकाल्नु पर्यो gm कन्स्टेन्ट हो बाहिर निकाल्यो त्यसो भए यहाँ इन्फिनिटी टु r बाँकी रह्यो ओके इन्फिनिटी टु r बाँकी रह्यो यहाँ इन्फिनिटी टु r 1 by r स्क्वायर dr भयो gm 1 by r स्क्वायर भनेको r को पावर -2 हुन्छ ओके r को पावर -2 भनेको माइनस r को पावर -1 भयो -1 भनेको भ्यालु यति आउँछ 1 by इन्फिनिटी -1 by r यो पहिले इन्फिनिटी राख्नु पहिले हामीले r राख्नु पर्यो त्यसपछि इन्फिनिटी राख्नु पर्यो r राख्दाखेरि माइनस आउँछ अगाडि -1 by r छ इन्फिनिटी त्यो 0 भइहाल्यो सेकेन्ड टर्म -1 by r भयो u भनेको सिम्पली नेगेटिभ gm by r आयो व्हिच इज द ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल यो u भनेको के हो त ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल हो ओके एनीथिङ एल्स के छ यहाँ भन्नु पर्ने सोध्नु पर्ने सर माइनस चाहिँ कसरी आयो यो यहाँ कसरी माइनस आयो भनेको यस सर रिमोट कन्ट्रोल अफ स्क्रिन के भन्दैछ ए यो नेगेटिभ कसरी आयो भनेको यहाँनेरि हामीले gm भनेको 1 by r स्क्वायर छँदैछ हैन 1 by r स्क्वायर माथि जाँदा r को पावर -2 भयो r को पावर -2 को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो r को पावर -2 को इन्टिग्रेसन भनेको r को पावर -2 लाई इन्टिग्रेसन गर्यो भनेदेखि r को पावर -2 + 1 भयो बाइ -2 + 1 हुन्छ हो कि न r को पावर -2 + 1 बाइ तलपट्टि फेरि -2 + 1 हुन्छ अर्को यस्तो हामीले अगाडि पनि गरिसकेको छ त्यही भएर त्यहाँ नलेखेको
यो भनेको r को पावर -1 by -1 हुन्छ माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ 1 by r बाँकी रह्यो 1 by r को ठाउँमा पालै पालो हामीले एकचोटी चाहिँ r राख्नु पर्यो अर्कोचोटी इन्फिनिटी राख्नु पर्यो त्यसो भए 1 by r माइनस माइनस यहाँ छँदैछ यो माइनस छँदैछ अस्ति पो अगाडिपट्टि माइनस थियो र माइनस क्यान्सल हुन्थ्यो त अब त अगाडिपट्टि माइनस छ नि त क्यान्सल ओके न तलपट्टि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि तलपट्टि माइनस आउँछ -1 आउँछ -2 + 1 हुन्छ -2 + 1 भनेको -1 हो तलपट्टि 1 by r स्क्वायर को इन्टिग्रेसन गर्यो भनेदेखि r को पावर -1 by -1 हुन्छ तल ओके न r को पावर -1 by -1 भयो कि भएन इन्टिग्रेसन गर्दा r को पावर -1 by -1 तलपट्टि छँदैछ भनेपछि अगाडिपट्टि -1 भयो माइनस अगाडिपट्टि माइनस राखौं त्यसपछि 1 by r भयो -1 by r भनेपछि 1 by एकचोटी राख्नु पर्यो r ai राख्नु पर्यो अर्कोचोटी इन्फिनिटी यो -1 by r भनेको चाहिँ माइनस भयो अर्को 1 by इन्फिनिटी वाला क्वान्टिटी प्लस हुन्छ प्लस 1 by इन्फिनिटी भयो त्यो चाहिँ 1 by इन्फिनिटी भनेको 0 भयो बाँकी -1 by r भयो कुरा बुझ्यो Yes, sir. That's why U भनेको gm by r आयो which is the gravitational potential energy at a distance r at a distance r the gravitational potential generated by the capital M is U gravitational potential हामीले capital U भन्यौ ल अब यस पछाडीको अर्को टपिक छ कसले के सोध्न खोज्दै छ केही सोध्न खोजेको कसैले ल हैन ल नेक्स्टमा जाउँ है त अर्कोमा जाउँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ओके this gravitational potential energy at a point is defined as the work done to move the mass from infinity to that point कुनै पनि युनिट मासलाई चाहिँ इन्फिनिटी देखि that point मुभ गर्दाखेरि जति वर्क डन हुन्छ त्यो नै के हो त ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी हो अघि हामीले माथि पढेकै कुरा हो यो ओके यो स्मल m लाई क्यापिटल m तिर मुभ गर्यो ओके यो स्मल m चाहिँ इन्फिनिटी बाट आएको हो यो स्मल m जुन छ यो भने आई हैव कम फ्रम इन्फिनिटी यहाँ लेखेको छ यसलाई इन्फिनिटी देखि ग्रेभिटेशनल फिल्ड को रिजनमा ल्याइयो ओके ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी एट अ पोइन्ट इज डिफाइन्ड एज द कुनै पनि पोइन्टमा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज द वर्क डन टु मुभ अ मास फ्रम इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट कुन पोइन्टमा डिफाइन गरेको त्यही पोइन्टमा ल यदि त्यसो हो भनेदेखि अब हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल को गर्यौं यो अहिले हामी अब ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी को गरौँ अब ओके त्यसो हो भनेदेखि यहाँ एउटा मास छ m मास यो m र यहाँदेखि यहाँसम्म dr डिस्टेन्स छ यो m र यो बीचको दुईटाको ग्याप dr डिस्टेन्स यो r भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स स्मल r छ ओके भन्दाखेरि यो क्यापिटल m भयो यसको मास यो चाहिँ स्मल r भयो यसको रेडियस m भनेको b at point consider m b at a point p at a distance r from the center of earth बाट चाहिँ earth को center बाट r distance apart छ then they arise the force of gravitational force आउँछ between this capital M and small m which must be equals F equals g capital M small m over r square यो आउँछ F equals ओके न capital G capital M by r square आयो अब m लाई डिस्टेन्स dr ले मुभ गर्यो स्मल डिस्टेन्स ले मुभ गर्यो भन्दाखेरि हुने वर्क डन पनि भेरी स्मल भयो ओके यो वर्क डन एकदमै स्मल हुन्छ र स्मल वर्क डन हुन्छ फाइल टुल्स एडिट टुल्स यसको यो घर चाहिँ कहाँ गयो ल ओके ल वर्क डन निकालौं वर्क डन भनेको स्मल डिस्टेन्स मुभ गर्दा हुने वर्क डन पनि स्मलै भयो वर्क डन इक्वल्स dw f into dr भयो यो भनेको क्यापिटल G mm by r square into dr भइहाल्यो त्यसो भए टोटल वर्क डन भनेको इन्फिनिटी देखि r मा मुभ गरेको इन्फिनिटी टु r भयो gmm by r square into dr भयो ओके अगाडि यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पोटेन्शियलमा चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल र पोटेन्शियल एनर्जी फरक कुरा हो भने फेरि अस्ति हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल र इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल एनर्जी फरक कुरा थियो कि थिएन उता पोटेन्शियल पढ्दाखेरि
यहाँ पनि त्यस्तै हो ओके इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल र इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल एनर्जी फरक थियो यहाँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन निकालियो त्यहाँ चाहिँ यम भनेको स्मल यम भनेको युनिट मास हुन्थ्यो कुरा बुझ्यो भनेको 1 kg मास हो त्यो यहाँ चाहिँ हामीले सर्टेन मास राख्यौं अब यो क्यापिटल जी एमएम बाइ आर स्क्वायर भयो डीआर भयो यो एम भनेको यहाँ चाहिँ 1 भएन है अघि चाहिँ 1 थियो र 1 भयो युनिट मास मुभ गरेको पोटेन्शियल डिफाइन गर्दाखेरि युनिट मास मुभ गर्नुपर्छ फ्रम इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट र पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन गर्दा चाहिँ सर्टेन मास मुभ गर्ने हो फ्रम इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट त्यसो भए जी एमएम बाइ आर यो आर सधैँ छ इन्फिनिटी टु आर भयो ओके यो 1 by r हुन्छ नि त इन्टिग्रेसन गर्दा 1 by r स्क्वायर को इन्टिग्रेसन गर्दा -1 by r हुन्छ त्यही भएर gmm by r भयो यो चाहिँ सधैँ छ कहाँदेखि कहाँ ल्याएको त भन्दा इन्फिनिटी देखि r ल्याएको कुरा बुझ्यो इन्फिनिटी देखि r मा ल्याएको टोटल वर्क डन भनेको w w भनेको dw dw भनेको f into dr भनेको क्यापिटल g mm by r स्क्वायर into dr यो आइहाल्यो अनि यो भनेको यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो यसको इन्टिग्रेसन 1 by r स्क्वायर को इन्टिग्रेसन -1 by r हुन्छ -1 by r लिमिट त छँदै छ इन्फिनिटी टु r इन्फिनिटी देखि r मा ल्याएको लिमिट जस्ता तस्तै छ भनेदेखि ओके देन यु मस्ट हैव g mm by यो अघि यस्तै भएको है अघि कसले नेगेटिभ कसरी आयो भन्दै यसरी आउने हो नेगेटिभ 1 by r -1 by इन्फिनिटी भयो ओके यो खोल्दाखेरि -1 by r भयो यहाँ चाहिँ +1 by इन्फिनिटी भयो त्यो भनेको 0 हुन्छ यो भनेको सिम्पली gmm by r भयो अघिको चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल थियो यो चाहिँ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी हो यो फरक दुईटामा यति फरक छ अघिको एक्सप्रेसनमा क्यापिटल g क्यापिटल m by r थियो अहिलेको एक्सप्रेसनमा चाहिँ क्यापिटल g क्यापिटल m स्मल m by r भयो कुरा बुझ्यो अहिलेको एक्सप्रेसनमा चाहिँ यो भयो क्यापिटल g माइनस नेगेटिभ g क्यापिटल m स्मल m ओभर r भयो अघिकोमा चाहिँ स्मल m थिएन किनभने स्मल m भनेको हामीले सपोज गर्यौं कि युनिट मास हो कुरा बुझ्यो कि बुझेन एनीथिङ एल्स ल सोध के छ हैन भने म अर्कोतिर राख्छु सर हजुर अलिकति माथि लानु त फोटो खिचौं अलिकति माथि म यो अहिले भरे पीडीएफ पठाइदिन्छु तिमीहरुलाई ए ल ग्रुपमा पीडीएफ पठाइदिन्छु डाउनलोड गर्ने नोट बनाउने चट्ट पारेर र बुझ्यो हुन्छ ल अब हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी पनि डिफाइन गर्यौं ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल पनि डिफाइन गर्यौं ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भनेको एनर्जी गेन बाइ द unit mass when it is moved from infinity to region of gravitational field okay this is gravitational potential energy भनेको energy gained by the particle or mass m small m when it is moved through infinity to region of gravitational field or infinity to that point कुनै पनि point को gravitational potential energy define गर्ने हो भनेदेखि this is the gravitational potential energy at a point is defined as the work done to move a mass from infinity to that point. Mass move गरेको अघि चाहिँ युनिट मास मुभ गरेको थियो र यो स्मल m को ठाउँमा पोटेन्शियल डिफाइन गर्दा चाहिँ स्मल m को ठाउँमा 1 राख्ने हो पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन गर्दा चाहिँ स्मल m को ठाउँमा स्मल m नै हुन्छ त्यही नै भएर आउँछ लास्टमा त्यो पनि स्मल m पनि आउँछ सबै फरक त्यति हो अब भेरिएसन अफ g ड्यू टु शेप अफ अर्थ ओके एक्स बाइ कहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कसरी भ्यारी गर्छ अर्थमा त्यो हेरौं ओके that means our earth is not perfectly sphere okay it is like an egg जस्तो छ यो त्यसो भए यसको इक्वेटोरियल रेडियस चाहिँ ग्रेटर than that of the polar radius कम छ इक्वेटोरियल रेडियस चाहिँ बढी छ यतापटि यो यस्तो खालको छ हाम्रो अर्थको सेप यस्तो छ भन्दाखेरि polar equatorial radius greater ratio than that of the polar त्यसो भए small g भनेको acceleration due to gravity हो acceleration due to gravity in equator is less than that of the polar भनेको किनभने पोलर मा चाहिँ बढी भनेको पोलरमा rp को भ्यालु कम हुने भनेको पोलर रेडियस कम छ पोलर रेडियस g भनेको सिम्पली gm by r स्क्वायर हुन्छ स्मल g भनेको gm by r स्क्वायर हुन्छ यो स्मल g इक्वल्स gm by r स्क्वायर हुन्छ भनेदेखि equatorial radius is less than that of the polar radius बुझ्यो
इक्वेटोरियल रेडियस चाहिँ पोलर रेडियस भन्दा के हुन्छ इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन दैट अफ द पोलर रेडियस त्यसो हो भनेदेखि एक्सर्सन ड्यू टु ग्रेभिटी इन इक्वेटर इज लेस देन दैट अफ द पोलर रिजन ओके यो यतापटिको यो रिजन भनेको नर्थ पोलर रिजन हो यतापटिको यो रिजन भनेको इक्वेटोरियल रिजन हो पोलर रिजनमा चाहिँ बढी हुँदो रहेछ ग्रेभिटीको भ्यालु देन दैट अफ द इक्वेटोरियल रिजन ओके त्यसो भए यहाँ सेम मास मेजर गर्यो यहाँ र यहाँ भन्दाखेरि त्यसको वेट यहाँ चाहिँ बढी हुने हो देन दैट अफ हियर यहाँ भन्दा यहाँ चाहिँ बढी हुने हो किनभने यहाँ जी बढी छ जी बढी हुनुको मतलब आरपी कम छ यो आर कम छ आर कम भइसक्दा जी बढी हुन्छ हो so this is the exertion due to gravity is more at the pole than that of the equator अब सर्टेन हाइटमा हेरौँ सर्टेन हाइटमा के हुन्छ ओके सर्टेन हाइटमा हेर्दाखेरि फ्रम द न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनबाट यो आउँछ एफ इक्वल्स जी क्यापिटल यम बाई यो चाहिँ यसको मिनिङ के हो भने हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट having mass small m is placed at a certain height okay from the earthबाट certain height मा small m mass राख्यो भनेदेखि they realize the force of gravitation between these masses and this gmm by r square भयो सरफेसमा राख्यो भनेदेखि ओके त्यसो भए f भनेको mg भयो यो छँदै छ gmm by r square यहाँबाट g भनेको gm by r square भयो एक्सर्सन ड्यू टु ग्रेभिटी अब त्यो सरफेसमा भएको अब्जेक्टलाई सर्टेन हाइटमा रेज गरियो सर्टेन हाइटमा रेज गरिसकेपछि एक्सर्सन ड्यू टु ग्रेभिटी चेन्ज हुन्छ भने दैट माइट बी g dash and which equals gm by r plus s whole square यो हाइट चाहिँ एड गर्नु पर्यो मुनिपट्टि फिगर आउँछ यसको यहाँ यही फिगर हो यही फिगर अलि ठुलो भएछ पक्कैलाई म हटाउँ साइज ल यही फिगर हो यहाँ हेर त सुरुमा यहाँ थियो यो पोइन्टमा एक्सर्सन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हो त भन्दाखेरि g इक्वल्स gm by r स्क्वायर भयो अनि सर्टेन हाइटमा रेज गरियो भनेको अब्जेक्टलाई यो पोइन्ट p मा राख्यो पोइन्ट p मा राखिसकेपछि भनेको r बढ्यो r बढ्नु भनेको g इक्वल्स g को एक्सप्रेसनमा g इक्वल्स gm by r को r स्क्वायर को ठाउँमा r plus h को होल स्क्वायर भयो है r plus h को स्क्वायर भयो होल स्क्वायर भयो त्यसपछि g dash by g भनेको सिम्पली g dash by g भनेको यो आयो g dash by g भनेको यो आयो gm by r plus h होल स्क्वायर by gm स्क्वायर यो भनेको r स्क्वायर by r plus h स्क्वायर g dash भनेको सिम्पली g टाइम्स r स्क्वायर by r plus h स्क्वायर आयो अनि यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाइड गर्दाखेरि के देख्यो त भन्दाखेरि g dash भनेको g r by r plus h होल स्क्वायर भयो त्यसो भए g dash इक्वल्स g यो r स्क्वायरलाई तलपट्टि ल्याउँ यहाँ r लाई तल ल्याउँ यहाँ तल ल्यायो भनेदेखि तलपट्टि लग्यो यसलाई भनेदेखि यसलाई यो r लाई तलपट्टि लग्यो भनेदेखि if you bring that one down okay यसलाई तल राख्यो भनेदेखि त्यो आइहाल्छ यो तलपट्टि गयो r गइसकेपछि यहाँ g मात्रै बाँकी रह्यो अनि यो r र यो r डिभाइड